এখানে কোনো ওয়ার্ড অফিসের কাজ করা চলবে না, চলবে না। এখানে পার্ক থাকতে দাও। তাও খাইজা নাই তো ওর জায়গা তার মধ্যে নো প্রতিবাদ খাইজা মহকা প্রভাত চন্দ্র রায় পার্ক পার্ক বরক তাবো ওয়ার্ড অফিস 19 নম্বর ওয়ার্ড অফিস তাंनाम ফোन তিনি ন পুইলাইয়া 1 বছর আগে ন বরক হিকা নক তাंनाय जों आपरो থেকে ন বাদারি ফাই দङ जों आरो पुइला যখন ও পার্ক মান করে जोंना একটা সোসাইটি খাই গঠন খাই রেখা যে মো পার্ক নি দেখা শোনা নরক খাই দিনি আজ সময় মিউনিসিপালিটি থেকে ন ओंखाय आबन पत्रिका जोंरो बुफां रकाय बेखा जत किछु निजेरा पेंशन नि रां माय पैसा तिसाति सालाय ओ पार्क न सा पाइतो आबन परेखाय थनागा 1 बोसोर परेखाय बराबर वार्ड ऑफिस तांसिनाय वार्ड ऑफिस तांनाय हिंगाय जों मेयर नि थानि बरिखा जों मजे बादारि माने अर ताखाय दिनाय एमएलए साहेब नि आरो थाङै जों रिक्वेस्ट खायगा ताखाय दिनाय जों अर जारा माने प्राप्त बयस्क जों जारा अंक एकदम सिनियर सिटीजन रक जों फुङारो जुगा खायो ओंखाय चेराय रब जत न फाइरि हिमपायाव साइडगो चेराय रब दङ पार्क साइडगो फाइगा बसे दङ दक नाय दक दक ओ बुफां रकाय ताबक जत न ओंखाय आबनि परे न ओ पार्क न गाहाम फाइ खाइरि दिनै रां बो सेंसन उखा आप्रो अंको न मेयर न आप्रो गाय जत न अंको खाइ किन्तु ताबक परवर्ती मेयर फाइमानि परे हंखाय बरक सागा जों अरव अंको खाइनाय वार्ड ऑफिस तांनाय हिनै वार्ड ऑफिस एक पार्क चिकन तो भाई केंगनाय हिनि जों बंगनो थाङै बारबार रिक्वेस्ट खायका किन्तु बरक चिन केम नि फां कगनालिया दाबखे बरक तांमान से आराम खाइ रिखा एकदम ओ एलाकानि जत बरक थांनाय रक जतनो साजाय आं बेखा ताकलाय गरिया फुजा अरो बुसे दुमदाम खे बरक खलायलाय पेका जिम खलाय रिखा आचुंगान जागा खलाय रिखा जों बंगनो धन्यवाद जानगौ जे आपसे गाहाम खायरि मा बागै गते बस गाहाम खायरि नानि चारे रक थांनान जागा रक उनको रक बयस्क बरक साइरि फेके लाथा सुङै थुट 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 के हिमलायो चारे रबो हिमो जिम रबो किचा किचा खायो वो आपनो थिकाय रिया वो बक तागर वार्ड ऑफिस तांका तामंगा वार्ड ऑफिस तांनानि रां सेंसन फैका फो दा वार्ड ऑफिस तांना रां सेंसन फैका न गुबुन जागा तांमान बेले मो पार्क न साजुं नाम बागै रां सेंसन खा एबं ओ पार्क न बरक समान गायै बुफां र कायरिने हिनै फाइका ऑफिस থেকে बरक बादारि रिहका काउन्सिलर बादारि रिहका अरवो नक सिंनाय अर नरक ताखाय दिने ताबक आर आं रगबते अवस्थाय दं साइमाया जों ताखाय तो बरक नक सिटी साइटखा आबो बरक गभर्नमेन्ट साइमानो ताम खायनाय किन्तु जों प्रतिबाद खायनाय जों अरव नक तिसारिया जों अर चिनो गानागिनि एलाकाव कोनो पार्क रै उसुक जे ताबक जे जत जागानो शहर हंका देंगाय पार्क सनामनान चेष्टा खायो बरकनि हेल्थ नि बागै लांमानाना बागै ऑक्सीजन नि बागै बुफां वाफां कायके बुफां र कायखा देंगाय आ जागाव बरक ताम फैका ओ जे चिकनते पार्क दंमानो से ताबक नक तांनानि हंका चिनि क्षमता करै जों तो क्षमता करै साधारण बरक जों अरनि साधारण एकदम पेंशनार बरक जों चिनि एमन कोनो पावर करै जे बरनो तास्ता खायदि हनै बुलाय तकलाय बखायनानि चिनि आति कोनो मेंटालिटी करै किन्तु जों प्रतिबाद खायो एवं ओ गानानि बरक जतन गसिया गसियाङै बरक सयबरि बायखा जतन जों आबन बागै मेयर न बरि खाय एप्लिकेशन जतनि सयरि जाक किन्तु बरक किसुते मानिया कयेकजन क्लाबनि बरक ओ रांनि बागै रांनि सार्थे बरक अर नक थांना नाय दङ ताबो चिनि आवेदन जतनि थानि ओ पार्क तन्ना दिदि जत बरकनि ऑक्सीजननि बागै जों नरो साइरिक फाइगाय किसा हिमै बयस्क रंनि चाराय रंनि कगना बाबि हय ताबुनि जे शहर जीवन पढ़ाशुना प्राइवेट कुन जगह थानान जगह करै ओ नक गानाव दं पार्क दं हादेंगा स्राब साबान थांबाय बाय चाराय रं साइरिक फाइगाय बुसु खुसि थांबाय किन्तु ओ नक थांमा बागै आबो बरक जत खुसि किन्तु चाराय रं पक्षे तो बरक अर फाइ प्रतिबाद खायफैमाया स्कुल दङ बाक्सानिबो चाकरि दंबायो जेहेतु क्षमतावान बरक गादेंगाय तो स्वाभाविक ओ क्षमतानि बिरुद्धे बुसकां फाइ बुसा फैनांगौ लासि जागबायो किन्तु जोंखाय प्रतिबाद खायो मो पार्क न तंथं हिनै चिनि जतुकु सम्भव ओ बयसब चिनि कोनो माननाबो करै गनाबो करै किन्तु भविष्यत प्रजन्मन बागै मजेन पार्क न तंथं आपति हिनै जों नायो बन প্রভাত চন্দ্র রায় অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রামী শিক্ষাবিদ সমাজসেবী উনার জন্ম হয়েছিল 1914 সালে তখন আমারও জন্ম হয়নি সেই সময় যে উনার যখন 17-18 বছর বয়স উনি খুব ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট ছিলেন রাজ পরিবারের সন্তান এবং রাজন্য আমলে উনি ভালো করে পড়াশোনা করে গোল্ড মেডেল পেয়েছিলেন প্রবেশিকা পরীক্ষায় তারপরে উনি পড়তে যান সে অনেক কথা ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তে যান
সেখানে তখন স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ চলছে, গান্ধীজি অসহযোগ আন্দোলন চলছে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে। তখন প্রভাত রায়ও একটা ছোট্ট একটা রাজ্য থেকে, যেখানে নাকি স্বাধীন ত্রিপুরা ছিল, কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামী এখানে প্রবেশ করতে পারবে না, সেখানে কুমিল্লাতে পড়তে গিয়ে উনি স্বাধীনতা সংগ্রামী বন্ধুদের সাথে উনি জড়িয়ে পড়েন। সে পিস্তল চুরির ঘটনা করেছেন ব্রিটিশকে মারার জন্য, এই করেছেন। তারপর দেশ যখন স্বাধীন হলো, মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর 47 সনেই মারা গেলেন। তখন ত্রিপুরা রাজ্যে টালমাটাল অবস্থা, কে এই রাজ্য চালাবে? তখন এদিকে ভারতবর্ষের সঙ্গে মার্জার হওয়ার কথা, এদিকে একদল ষড়যন্ত্রকারী রাজপরিবারের কিছু মানে অসহযোগী ছিলেন কিছু, গেদু মিয়া, ওরা কি করেছিল? পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য চেষ্টা করেছিল এই ত্রিপুরা রাজ্যকে, ভারতের সাথে না, পাকিস্তানের সাথে যুক্ত হলে আমরা কি হতাম? আমরা কিছুই পেতাম না, যাও পেয়েছে এখন কিছুই পেতাম না। তখন পাকিস্তান ইসলামিক রাষ্ট্র, সেই পাকিস্তানের সাথে যাতে যুক্ত না হয়, তখন প্রভাত রায় তার সহযোগীদের নিয়ে এদিকে তখনকার সচিন সিং, সুখময় সেনগুপ্ত, বীরেন দত্ত, বংশী ঠাকুর, বড় বড় ব্যক্তিত্বরা তখন ছিলেন। তখন সবাই মিলে গিয়ে মহারানী কাঞ্চন বাবা দেবী শিলংয়ে ছিলেন, বীর বিক্রম কিরিট বিক্রম মহারাজ তখন ছোট নাবালক, তখন ওদেরকে নিয়ে জ্ঞাত। তখন কাঞ্চন বাবা দেবীকে গিয়ে বললেন যে আজকে আমাদের ত্রিপুরার কী অবস্থা, এটা পাকিস্তানের সাথে চলে যাচ্ছে। তখন কাঞ্চন বাবা দেবী এটা হয়ে তখন সর্দার বল্লভভাইকে উনি খবরটা পাঠালেন। তখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তখন বল্লভভাই প্যাটেল এখানে এসে এই দূত পাঠিয়ে যারা ষড়যন্ত্র করেছে, এসবি মুখার্জি কমিশনার ছিলেন, তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে অপসারণ করিয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্য চালানোর জন্য যাকে পাঠানো হয়েছিল এসবি মুখার্জি, তা অপসারণ করিয়ে তখন এটাকে স্থগিত করিয়েছে। অনেক বাহিনী এখানে পাঠানো হয়েছে। তারপর কাঞ্চন বাবা দেবী তারপরে এটাকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত করলেন। তখন প্রভাত রায় ছিল, এই যে ওনার কীর্তি। এরপরে গণতান্ত্রিক দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ত্রিপুরার আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের জনজাতি, জাতি, শিক্ষার এই জর্জ কোয়ার্টারে ওনার বাড়ি ছিল, আদি বাড়ি। এইখান থেকে এত পর্যন্ত এই ওনার শিক্ষা তখন আমাদের মধ্যে খুব একটা শিক্ষার আলো পৌঁছায়নি। সেই শিক্ষার আলো পৌঁছায় তখনকার জেলে বসে বিএ পাস করেছেন ডিস্টিংশনে। তিনি এই শিক্ষাটা লাভ করে কি করে আমাদের রাজ্যবাসী শিক্ষিত হয়, নিজে কোচিং ক্লাস করিয়েছেন, নিজে গরিবদের পড়াশোনা করিয়েছেন। ওনার যে অবদানের কথা আমরা একদিন তুলে ধরেছি তখনকার মন্ত্রিসভার কাছে। তখন তারা স্থির সিদ্ধান্ত নিলেন যে এই জায়গাটা যখন খালি রয়েছে, বাটখারা অফিসটা যখন উঠে গেছে, আগেও একজনের সাহাবাড়ি ছিল, এটা বিক্রি করে বাটখারা অফিস হয়েছে, মেট্রোলজিক্যাল অফিস হয়েছে, এগুলো সরিয়ে দিয়ে তখনকার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার তখন স্থির করলেন যে এই জায়গাটা যেহেতু ওনারই আসা যাওয়ার জায়গা, এখানে ওনার নামই একটা আমরা করি না। তো এই যেভাবে সেটা হওয়ার পর আজকে আমরা তো সবাই খুশি, এলাকাবাসী সবাই এসে যোগদান করেছে, বাচ্চারা আসছে, কিন্তু আজকে এই কী অবস্থা, কেন আমাদের বুকে শেল দেওয়া হচ্ছে, সেটাই আমাদের প্রশ্ন। একটা পার্ক করতেও তো অনেক কষ্ট হয়, মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত হয়, বহুজনের কাছে সভা করতে হয়, অফিসিয়ালি অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তারপরে একটা জিনিস স্যাংশন হয়। বন্ধুরা, আপনারা কাজ করেন, অনেকে অফিসে আছেন, অনেকে আপনাদের পরিবারও অফিসে আছে, আপনারা বুঝতে পারবেন একটা কাজ করতে, একটা স্যাংশন করাতে কত কাঠখড় পোড়াতে হয়। তো সেইখানে এই পার্কটা হওয়ার পর এখন চিন্তা করছে ষড়যন্ত্রকারীরা যে এখানে কী করে ওয়ার্ড অফিস করে একটা ব্যবসা বিক্রি করা হয়। ওয়ার্ড অফিসের কি জায়গা নাই বন্ধু? প্রচুর জায়গা আছে। মানে জয়েন খাই ফেরনানি শুরু খাইকা যতনি মানে যেমন খুন্দু নাথং দं মানে খুন্দু নাথং bo hamka yak samani hamka ngai ungko yo nini bohagni beram rok মানে ubo baika ngai onek serai rok bo oro phai মানে ফ্রি thangbo ngai oro machine rok bo asuk rokha ngai যে সরকার বরং মানে যে খাই ফাইনে বরং প্রশংসা খাই মাতো হঠাৎ কে ওর চামুঙ্গইবা ওর উবো খাই বড় ওয়ার্ড অফিস খাইনা নাইখা হ্যাঁ অথচ মানে जों তো মানে হেলথ ইজ ওয়েলথ হনে সব সময় উবো খাইও
hingkai oro bufang wafang kai oksigen manani moto hingkai oro jotto borokse thangai thanani lama se ekta mane mat mani jaga hingkai borok tamongei ba oro haike mane ubo khaibeka aboni bara dukho jonok tai mane kunu phan kori ungjagwa hingkai oro jekhane phaicing hingkai phai nai oro phurungei mane oro tisamani jaga jotono kaham krungei tongmani jaga jotono hasi kusi oro hamana di khibdi hingkai obo hake susto tongdi ar jinis bole hingkai oro thainei jotono mat guri oi phungo bo haino kuplom ke guri layo sarigo bo guri layo sarigo bo sarai rok thunglayo hingkai o krishnagoro emon kuno mane mat sikri hingkai oro sadharon ekta mat mani jaga ba borok tangi mokolni phonung jakha jorung jakha abona ang mane rutubi meya tangai chini oro mukra chini bukung bara rok tongman oi da borok ba abo hayungkha na tamungkha abo mane busi manan moto kuno phano kori jakung jakha borok dukho nangkha ang phanya se mujung liya oro phungo ang phai oro je phung phai mane ubu phai mane phunuk mane aboni jokhon te khnaka abo bkhau khub kosto nangkha ge oro borok munisho thangnani bagise ekta ubo khayu চিকন নখ বন্ধ চালাই থুংনানি উবো করে কিন্তু একটা খালি জায়গা মাংখাংকাই বরং নেই একটা মানে পুরা শরীর মানে কিয়কনানি জায়গা বড় কে আ জায়গা নছে তাঙ্গি আবহাইকে কসরত খাইনানি বাকি বরক আবহাই আবনি বাকি ন সরকার না বরং অনুরোধ খাইও বরক তো মানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ হইনাই যে কক সামানি গে বুকটিকে বিকাশ নাই অর যে মানে অবহাইকে অস্বাস্থ্যকর মানে উবো খাই দङ চালাই দংনি একটা sakno gioknani jaga no borok bondo khanya na nai tongo ang bagino ang borok no koyo immediate jate bondo khai ruthung ar chini of oro jotoni bagino park no tongthung সরকার নরনে অকং না ইয়াতা গ্যাং কে নরক তাম খাইনাই সরকার নরনে অকং না ইয়াতা গ্যাং কে নরক তাম খাইনাই जों यासा हंकाय तो अब जे आइननि माने उबो जदिनो प्रसिडिउर कोनो किछु तंग हांगे बा अब फान खायानो नायानो बुसुक जराते युबो गे बरक तांगे यासो माने बुझिया आंखा तांगे यासो अज्ञान आंखा हैं साधारण माने ऑफिस आदर खाइनानि तो कत जागानो तंगले कत जागा उबो दङ और चिकुनसा एकटा पार्क जतनि बागैनो माने शरीर कियक ना मतो शरीर सुस्थ ना मतो बुझजतनो उबो आनंद खुशी नि तंगमानि जागाओ तांगै बरक हाके उबो फाइबा हैं बरक अब हाके बन्द खाइना नाय दंबा और बरक मेसिन माने आसुग्रि रेखा हैं आ जागा हे उमा ताबुले हाकर खुरिसि ताबु नक्से गे बुगु जागा माट नि उबो तंगसि गे सरकारनि थानि बसुं जतनो एप्लिकेशन रै रेखा जतनो र पारा प्रतिबेसि बरखा जों बर बायथा सिगनेचार रैनाय जमा रेखा गे मन्त्रिनि थानि बरखा ओ डिपुटी चिफ मिनिस्टारनि थानि बरखा जत जागा न खाब्रु मिरो लायखा ता सत्तेव बर तांनि बा बुक्तै बुसि बा अबहाय खाय आबन बारा তাই বখা কষ্ট না মানে সারা তাই কোনো রিজাল্ট ইনজাগো আয়া জিজ্ঞেস করলাম কি কইছে তারা চায় না আমি ঠিক আছে এটা কথা বলুন কথা বলে তো শেষ করা যায় যতদূর জানেন আপনি এই জায়গা কি মানে গভর্নমেন্টের কাছেই আছে ওদের জিজ্ঞেস করছি এই জায়গাটা অ্যাকচুয়ালি কার কিন্তু গভর্নমেন্টের জায়গায় তো স্যার ওনারা বাধা দিল যে এখানে মানে কি নিয়ে সমস্যা ওরা বাধা দিয়েছে ওদের বক্তব্য তো শুনছে না ওরা বক্তব্য যেটা পার্কে যেহেতু বাচ্চারা খেলে এখানে না হলে ভালো ওদের বক্তব্য এখন ওরা এবং গভর্নমেন্ট যে লোক আছে তারাই আলোচনা করে এটা কোথায় কী করলে ভালো হবে এটা সিদ্ধান্ত এটা বড় ধরনের প্রবলেম কিছু না এই 19 নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড প্রেসিডেন্ট তো আমার কাছে এখন খবর গেছে কি এখানে কাজ করতেছে কাজে তারা বাধা দিতেছে তো অ্যাকচুয়ালি এটা তো সরকারি জায়গা ঠিক আছে পার্ক দিছে তো এখানে একটা ওয়ার্ড অফিস করার আগে বহুদিন আগে ওয়ার্ড অফিস করার আগে মিউনিসিপ্যালিটি থেকে জায়গা খুঁজতেছে জায়গাটা কি নামে না জায়গাটা খুঁজতেছে সরকারি জায়গাটা পায় না তখন বোধ তারা এটাতে একবার করছে কি পার্কের একটা ছোট্ট একটা অংশ মিলে একটা ওয়ার্ড অফিস হলে জনস্বার্থের প্রভাতচন্দ্র পার্ক তো এটা কোনাতে করলে কি হইব কি সহযোগিতা পাইব এলাকা মানুষের ফেসিলিটি পাইব একটা ওয়ার্ড অফিস জায়গা তো নাই একটা জায়গা ছোট্ট করে নিছে ছোট্ট জায়গা একটা সাইড দিয়ে দিব যেটা আমরা 18 নম্বর ওয়ার্ডও একটা পার্কের লগে একটা ওয়ার্ড অফিস আছে তেমন ওয়ার্ড অফিসটা নিচ্ছে এটা তো সবাই জনকল্যাণ সবার জন্য তো এটা সবাই ফেসিলিটি পাবে আজকাল ওয়ার্ড অফিসে দেখা মানুষ এনে দৌড়াদৌড়ি করতে লাগতেছে ওয়ার্ড অফিসে একটু ভাড়া ওয়ার্ড অফিস এসেও
10,000 টাকা কয় 20,000 টাকা, তো মনে হয় সরকার চিন্তাধারা করছে কি আমরা এইভাবে টাকা যেভাবে যাই আমরা একটা ওয়ার্ড অফিস করলেই পারি। তেমন ওয়ার্ড অফিস বোধ 8টা ওয়ার্ড অফিস বোধ স্যাংশন হয়েছে, এর মধ্যে 19 নম্বর একটা ওয়ার্ড অফিস স্যাংশন হয়েছে। তো স্যাংশন হওয়ার পরে এটা যেভাবে হয় টেন্ডারের মাধ্যমে যে কাজ পাইছে পায়া কাজ ধরছে, ঠিক আছে, ভালো কথা। তো ওয়ার্ড অফিস তো বেশি না, ছোট্ট একটা জায়গা আমি ওয়ার্ড অফিস, ওয়ার্ড অফিসটা তখন ব্যক্তিগত কেউ না, কোনো রাজনীতির না, যে সময় যে আইব সেই ওয়ার্ড অফিসে আইব বুঝব এবং মানুষের জনস্বার্থে মানুষের কাজ দিব। আজকে দেখুন আজকে ওয়ার্ডের মধ্যে কত রকম সমস্যা, এই সমস্যাটি ওয়ার্ডের মাধ্যমে হইতেছে, বিভিন্ন রকম সমস্যা। আজকে তো মনে করেন আজকে কেউ বাড়ি নিলে ছোট্ট একটা জায়গায় এমনি ওয়ার্ড অফিস করে জিনিসপত্র রাখতে পারে না, স্টাফ বাড়াইতে পারতেছে না। তো একটা ওয়ার্ড অফিস যদি হয় এটা স্টাফ বাড়াইতে পারে, অনেক কিছু বাড়াইতে পারে, অনেক কিছু যেটা আমরা মেইন হেড অফিস দিতে হেড অফিসে যাওয়া লাগে না, এটা এখানেই হয়ে যায়। এটা সরকারি জায়গা আমি একটা ভালো করাইলে সুন্দর হয়, এটাই মানে ভালো হয়, কিন্তু তারা এটা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। জনসাধারণ একদিকে ওনারা কইতেছে এখানে মানে শুনেন, আমি তো আপনারা সিদ্ধান্ত নিয়ে ওই এলাকার মানে শুনেন এখানে তারা লিয়ে বয়া করা হয়েছে, তারা লগে মিটিং করা হয়েছে, মেয়রের লগে মিটিং করা হয়েছে, সব কিছু করা হয়েছে, তারা সিদ্ধান্ত। আমার 5টা এদিকে যত ক্লাব আছে, ক্লাব এলাকাবাসী সব আছে, যদি মনে করেন আজকে তারা হঠাৎ করে দেখবেন মনে করেন যদি আইবে কালকে আবার ওয়ার্ডে যত আছে সব লোক আইব, এটা দিয়ে হয় না, লোক দিয়ে হয় না। কিন্তু সরকারের কাজগুলো লোক জমায়েত করে লোক দেখাইতে হয় না। তো সরকার চিন্তা করবো কোনো দিনটা ভালো হয় এটা দিব, যেটা আমি আপনি করার কিচ্ছু নাই না। সরকার জায়গা তো অনেক খালি আছে আর বড় বড় পার্ক আছে, কিন্তু এই ছোট 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 জায়গা থেকে 19 নম্বর ওয়ার্ডে সরকারি জায়গা নাই। ওনাদের বক্তব্য কি? হ্যাঁ 19 নম্বর ওয়ার্ডে একটাও জায়গা নাই। তোমার তারার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তোমার কাছে যদি জায়গা থাকে তোমরা জায়গা বাই করে দাও, এমন প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, তারাও আমরা পারতাম না। কিন্তু এটা তো কোনো ব্যক্তিগত কেউ না, কেউর বাড়ি না, এটা সরকারের। সরকার যদি মনে করে একটা ওয়ার্ড হিসেবে করি জনস্বার্থের করা হইতেছে, এটা বুঝলেন না, এটা তো আর কিচ্ছু না, এটা তো কোনো ব্যক্তিগত কেউ না, এটা এই জায়গাটাও ব্যক্তি, এটা একটা ওয়েট অ্যান্ড মেজার আসলো, এরপরে এটা খালি আসলো, খালি হওয়ার পর একটা পার্ক করছে, খুব সুন্দর। পার্কটা তো সবাই প্রয়োজন, সবারই দরকার পার্ক। তো পার্কের ছোট্ট একটা অংশ একটা অফিস একটা বিল্ডিং হইব, আর তো কিছু নেই এটার মধ্যে। না এলাকাবাসী তো চাইছে না যে এখানে না, ওনারা তো ভাড়া দিচ্ছে। আবার এলাকাবাসী এখানে কয়েকজন আছে আপনারাই দেখতে পাইছেন, শুনে এলাকাবাসী চাইছেন, আবার এলাকাবাসী চাইবো আজকে আবার কালকা দেখবেন কিন্তু এলাকার প্রচুর লোক আয়া পড়ছে, তারা আবার চাইছে কোন দিকে যাবেন আপনি একটা অংশ কইতে পারে। শুনুন সমাজের বুঝার মধ্যে ভুল হয়েছে, এক জায়গায় বুঝার ডিসিশনটা কয়ে লাগ, সমাজের সব অংশের মানুষের সব সমান না, ঠিক আছে না। আমি অত চাইতাম না হোক, কেউ আবার চাইবো হোক, কেউ আবার কয় এটা এটা হইলে ভালো না, ভালো তো দরকার, পার্কও দরকার আছে, পার্কে তো দরকার নেই কি, পার্কে তো বাচ্চারা এখানে খেলাধুলা করে, যেমন আমরা সরকার হওয়ার পর একটা জিম খুলে দিছে, আমরা কাউন্সিলররা জিম করে যাচ্ছে, ইয়ের মাধ্যমে একটা জিম খুলছে, জিমটা কারকে খুলছে, এটা তো পার্ক থেকে জিমটা খুলছে। তো তাই সবাইরই প্রয়োজন, সবই দরকার, পাশাপাশি এটাও একটা সরকারের একটা অংশ ওয়ার্ড অফিস, এটা হইলে কি সবাই এখান থেকে সুবিধা পাইব, এর দূরই।